హాయ్ సార్. సార్, ఈ ట్రైలర్లో మీరు అండ్ ఆయుష్ ఫేస్ టు ఫేస్ డిస్కషన్ ఉంది కదా, చూస్తే కొంచెం శ్రీమంతుడు సినిమా గుర్తుకొచ్చింది. అందులో కూడా మహేష్ బాబు గారితో మీరు అలా డిస్కస్ చేస్తారు. సో స్టోరీ పరంగా దానికి దీనికి ఏమైనా సిమిలారిటీస్ ఉంటాయా? కులం గోత్రం ఏ సంబంధం లేదండి. లేదు, జీరో. ఓకే. విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు, మీ ప్రశ్న సమాధానం చెప్తానండి. చెప్పండి. మీరు ప్రశ్న వేశారు కదా, శ్రీమంతునికి పోలుకుంటుందని ఓ పోలుకుందండి. శ్రీమంతుల్లో ఎస్ ఉందండి, దీంట్లో ఆర్యుఎస్లో ఎస్ ఉందండి, ఆ పోలుకుంటుంది. సార్ విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు. సార్ ఓకే, యాక్చువల్గా మహేష్ బాబు గారు రాజమౌళి గారి సినిమా గురించి ఒక అప్డేట్ ఇవ్వండి సార్. ఇది వెన్యూ కాదండి, అది దిస్ నాట్ ద వెన్యూ. Aish here. Hi. sir. You launching as an action hero. Through this film, you launching as an action hero. No, sir. By God's grace, I did one movie before called Antim. So did action there little bit. So this is just a shift from raw action to stylized action. This is my third film, sir. So you done any specializations for these movies for action? Oh yes, sir. We have basically trained in 7 different styles of action you can see in this film. You will see very much like Korean style action, very fast paced. I'm deeply inspired by Telugu cinema, so I have got inspired and designed an action sequence like that. Tried to replicate the entry that is iconic to the Telugu cinema, which everybody loves. So yeah, training has been done a lot, and there's been a lot of knives, there's been a lot of weapons like guns and shotguns and rifles, and as you can see, a bike. So there's a lot of so things. much action is there. Yes, a lot of action, sir. Okay, thank you. Hello. Hi, Ashji. Myself, Hema Malini. So first of all, the name, ma'am, Hema Malini, ma'am. thank you. Hi, So ma'am. first of all, welcome to Hyderabad. And in your entire trailer, there is one line: Ruslan means lion. So according to you, Tollywood may who is the Ruslan for you? Ma'am, I am a huge fan of Tollywood, and I don't like to call it Tollywood or Bollywood. I'm just a fan of movies in general. So I am a huge fan of a lot of actors over here. To be honest, I watch a lot of Telugu cinema. I'm a huge fan of Prabhas sir. He's amazing. Jagapati Babu sir, he's amazing. My one part of my dream has been fulfilled by sharing a screen space with Jagapati Babu sir. But I would love to work with Prabhas sir. Every time Allu sir comes on screen, I am dying and I am flying my money over there. And I am just waiting for Pushpa 2 right now because I think it is extremely going to be amazing. So yeah, I get deeply inspired. I love films and I love all the films that are being made here. And I just can't wait. And I'm hoping Vijayendra Prasad Garu is there, Jagapati Babu is there, Radhamohan sir is there. Please next time consider me for Telugu film. I would love to be a part of it. एक्सक्यूज आयुष सर इधर मुझे आपके आइस एक्सप्रेशन ना सर आइकॉनिक लगता है, एकदम बहुत अच्छा लगता है सर. आपके बॉडी लैंग्वेज से ज़्यादा आपके आइस एक्सप्रेशन जो है ना सर एकदम आइकॉनिक है सर. उससे ज़्यादा तो कुछ भी किसी एक्टर का वो आइकॉनिक एक्सप्रेशन किसी का नहीं है सर. जो आपके आइकॉनिक एक्सप्रेशन मुझे बहुत पसंद आता है सर. और सलमान सर से आपका नेक्स्ट फिल्म साथ में है क्या? सलमान सर से आपके नेक्स्ट फिल्म साथ में अभी जैसे अंतिम है, अभी सर के साथ और फिल्म है क्या? सर जिस दिन मुझे सलमान भाई मौका देंगे मैं उनके साथ वापस काम करने की बहुत कोशिश करूंगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट. बट ये डिसीजन मेरा नहीं है, ये सलमान भाई का है. జగపతి బాబు గారు ఇక్కడండి. జగపతి బాబు గారు సార్, మీరు ఈ సినిమాలో ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ మీరు ఈ సినిమాలో పోలీస్ క్యారెక్టర్ది ఒకటి స్టిల్ పోస్ట్ చేసి నేను పోలీస్ కాకపోతే నేను యాక్టర్ కాకపోతే ఖచ్చితంగా పోలీస్ అయ్యేవాడిని అని పెట్టారు. అంటే ఈ సినిమాలో పోలీస్ క్యారెక్టర్ చేశారు కదా, ఎలా దబిడి ఆడించారా, ఎలా ఏంటి? ఎవరిని ఆడిచ్చాలో వాళ్ళని ఆడిచ్చాను. అది ఎవరో మీకు తర్వాత తెలుస్తుంది. జగపతి బాబు గారు ఓవర్ క్వశ్చన్ అండి. అంటే మీరు సినిమా కథ బాగుంటే కానీ ఎక్కువ ఒప్పుకోరు. ఈ సినిమా అంటే రష్లాన్ సినిమా ఒప్పుకోవడానికి ముఖ్యంగా ఏంటండి? ఫస్ట్ది నిజం కాదండి, కొన్ని సినిమాలు డబ్బుల కోసం ఒప్పుకుంటాను. ఈ సినిమా కేవలం సినిమాలో ఉన్న దమ్ము కోసం ఒప్పుకున్నాను. దమ్ము ఏంటండి? కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా? మీకు బాగా నచ్చింది దమ్ము. కుక్కర్ ఓపెన్ చేస్తే దమ్ అంతా పోతుందండి, నేను చేయను.
ఆ దమ్మేంటో తెలుస్తుంది. బికాస్ ఎందుకంటే పర్టికులర్గా దీంట్లో ఏది రివీల్ చేసే పరిస్థితిలో లేవు, ఏ క్యారెక్టర్ కూడా రివీల్ చేయలేము. దట్స్ అ బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం. గుడ్ సార్. మీరు బాలీవుడ్లో కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్ రాధామోహన్ గారు సార్ ఇక్కడ సార్ తెలుగులో ఎన్నో సూపర్ హిట్స్ అంటే సినిమాలు ఇచ్చారు, మంచి యాక్టర్స్తో మంచి సినిమాలు వేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. కొన్నిసార్లు విఫలం అవ్వచ్చు, కానీ ప్రేక్షకులు దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు మాత్రం సక్సెస్ అయ్యారు సినిమాలో. బాలీవుడ్ విషయానికి వెళ్ళినప్పుడు బాలీవుడ్లో సో ఎలాంటి అనుభవాలు ఎదురవుతాయి అని చెప్పేసి మీరు ఈ సినిమాని ఎంచుకోవడం జరిగింది. సో బాలీవుడ్లో మీకంటూ ఎలాంటి మార్క్ తీసుకురావాలనుకుంటున్నారు? నేను ఇందాక వేరే ఆయన అడిగినప్పుడు చెప్పాను, యాక్చువల్లీ సినిమా మేకింగ్ ఈజ్ సేమ్, దేంట్లోనే ఇట్ ఈజ్ సేమ్ అని చెప్పాను, తెలుగు కానీ ఏదైనా ఒకటే. ఇదేంటంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ హ్యాపెన్. ఒక స్టోరీ రైటర్ మాకు నేరేట్ చేశారు, హీరోకి చెప్పారు, ఆయనకి నచ్చింది, నాకు నచ్చింది, సరే లెట్ us గో హెడ్ అని చేసాం. 2 years వి ట్రావెల్, సినిమా తయారైంది. సో ఎక్స్పీరియన్స్లు ఏంటంటే కొంచెం కొత్త ప్రదేశంలో కొంచెం చిన్న కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే పరిచయాలు లేవు కదా. ఇప్పుడు మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ అయితే అందరూ పరిచయం మనకి, కనుక ఈజీ అవుతుంది. అక్కడ కొత్త దానికి నాకు సపోర్ట్ ఉంది. సో ఇందాక నాకు ఆ ప్రొడక్షన్ టీం నాకు సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల నాకు ప్రాబ్లమ్స్ ఏం కలగలేదు. సో నేను బాలీవుడ్కి నేను సజెస్ట్ చేసే మనిషి అంత తాహత ఉన్న మనిషిని కాదు.